Hello dears, welcome back to another interesting video session, and today in this lecture I will take you through the 8th chapter, that is the Globalisation of Inequality, which was written by P Sainath. And before beginning the essay, let me tell you something. I have posted certain other videos from your syllabus, that is from Writings on Contemporary Issues. So if you want to watch that video, the link will be given in the description box. Okay, so I'm going to deal with globalization of inequality. എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? ഇനി അഥവാ ഇല്ലെങ്കിലും ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ എസ്സേയുടെ മെറ്റീരിയൽ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഞാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഒറിജിനൽ വേർഷനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക. കാര്യം സമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുരുക്കി നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. ചിലപ്പം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പറയും, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുരുക്കിയായിരിക്കും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ വേർഷനുമായി നിങ്ങൾ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ പോവുക. Okay, let us begin the session. Our essay starts with the lines of James Wolfenson, President of the World Bank. Our planet is not balanced. Too few control too much, and too many have too little to hope for. Too much turmoil, too many wars, too much suffering. Depending on who you are, you might think that this is Mother Teresa or Sub-Commandant Marcos of the Zapatistas. Actually, it is James Wolfenson, President of the World Bank, speaking at the joint WB-IMF meeting in Dubai in September this year. ഈ വാക്കുകളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ എസ്സേ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇനീക്വാളിറ്റിയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇനീക്വാളിറ്റി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ. ആസ് ദ ടൈറ്റിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ്, ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇനീക്വാളിറ്റി. എന്താണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ? ആഗോളവൽക്കരണം അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ് ആഗോളവൽക്കരണം? It is the process by which business or other organization develop international influence or start operating on international scale. Or in short, we can say that it is the process of interaction or integration among people, companies and government in a worldwide level. ഇതാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇനീക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതോ തുല്യതയില്ലായ്മ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എസ്സേയുടെ ടൈറ്റിൽ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇനീക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ ദിസ് എസ്സേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ ഹൗ ഡസ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇനീക്വാളിറ്റി ഗ്രോ ടുഗെദർ ഓർ ഗോ ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഇൻ എ കൺട്രി ലൈക്ക് ഇന്ത്യ. ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ബിഫോർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് അവർ ഓതർ പി സായിനാഥ്. He is an Indian journalist who focuses on social and economic inequality, rural affairs, poverty and the consequences of globalization in India. He is the founder editor of the initiative People's Archive of Rural India, which is an archive and living journal of the history of rural India. He was the rural affairs editor at the Hindu prior to 2014. Sainath has won over 40 global and national awards for his reporting and turned down several, including the Padma Bhushan, because in his view, journalists should not be receiving awards from governments they cover and critique. He was the winner of Ramson Award in 2007 for journalism, literature and creative communication arts. He was the first reporter in the world to win Amnesty International's Global Human Rights Journalism Prize in its inaugural year in 2000. He was also the first Indian reporter to win the European Commission's Lorenzo Natali Prize for Human Rights Journalism in 1995. Apart from the print media awards, 2 documentary films on his work, Nero's Guest and A Tribe of His Own, have between them picked up over 20 awards across the globe. നമ്മുടെ റൈറ്ററായ പി സൈനാഥ് ഇന്ത്യൻ ജേർണലിസ്റ്റാണ്. അദ്ദേഹം ഫോക്കസ് ചെയ്തത് സോഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക് ഇനീക്വാളിറ്റീനെയും റൂറൽ അഫെയേഴ്സിനെയും പോവർട്ടീനെയും ആയിരുന്നു. കൂടാതെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കോൺസിക്വൻസസിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം റൂറൽ അഫെയേഴ്സ് എഡിറ്ററായിട്ട് ഹിന്ദുവിൽ 2014 വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 40ഓളം ഗ്ലോബൽ നാഷണൽ അവാർഡൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പത്മഭൂഷൺ പോലെയുള്ള സുപ്രധാനമായ അവാർഡുകൾ അദ്ദേഹം വേണ്ടെന്നും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വർക്കുകൾ കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതിനൊരിക്കലും ഫേവർ ആരിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വർക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽസ് ഗ്ലോബൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ജേർണലിസം പ്രൈസ് 2000 അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. കൂടാതെ യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ്റെ ലൊറൻസോ നെറ്റാലി പ്രൈസ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ജേർണലിസം 1995 അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2 വർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിലിംസും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നീറോസ് ഗസ്റ്റ് ആൻഡ്
എ ട്രൈബ് ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ഏകദേശം 20 അവാർഡ്സോളം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി നമ്മുടെ എസ്സേയിലോട്ട് വരാം. The extract which we have to learn today is taken from his article The Globalisation of Inequality, published in 2004. Let us now look at the growth of inequality. Inequality is worse in today's world than at any point since World War II. Inequality has grown faster in the last 15 years than in the past 50. The series of United Nations Human Development Report since 1990 establishes that very clearly. Look at just a few of its dimensions: rich-poor divides, resource inequality, income and consumption, access to health, or even just to water or jobs. This crisis now affects most of the planet. നമ്മുടെ ഓതർ പറയുന്നത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഒരുപാട് കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹാസ് ലീഡ് ടു ഹോറിബിൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇനീക്വാലിറ്റി ഓൾസോ. അസമത്വത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കാരണം അസമത്വം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്തിനേക്കാൾ വേഴ്സാണ്. അത്രയും പരിതാപകരമാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തെ കണക്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 50 വർഷം പാസ്റ്റ് 15 ഇയേഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇനീക്വാലിറ്റിയുടെ കേസിൽ ഗ്രോത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തിൽ. പാവപ്പെട്ടവൻ എന്നും പാവപ്പെട്ടവനായിട്ടും പണക്കാരൻ എന്നും പണക്കാരനായിട്ടും ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഏറ്റവും മേജർ കോൺസിക്വൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ദാരിദ്ര്യവും സാമൂഹിക അധപ്പതനവും മറ്റൊരു വശത്ത്, എന്നാൽ ഒരു വശത്താവട്ടെ ഗ്ലോബൽ കോർപ്പറേറ്റ്സിൻ്റെ ഇൻക്രീസ്ഡ് വെൽത്തുമാണ്. So in this part of the essay, what our writer is doing is he tries to picturize or project the impact of the so-called globalization in the life of the common people. Of the many trends in globalization, the crucial one today is corporate globalism, a world driven by and for corporate profits based on corporate greed rather than human need. It is a world marked by the collapse of restraint on cooperative power in every continent. കോർപ്പറേറ്റ് ഗ്ലോബലിസമാണ് ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ്. നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ എക്കണോമിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും സ്വന്തം പ്രോഫിറ്റ്സിന് വേണ്ടി അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും കോർപ്പറേറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അവരവിടെ സാധാരണക്കാർക്ക് യാതൊരു വിലയും കൊടുക്കുന്നില്ല. ദേ ആർ യൂസിങ് ദിസ് വേൾഡ് എക്കണോമി ഫോർ ദെയർ ഓൺ പ്രോഫിറ്റ് ഒൺലി. ഹ്യൂമൻ നീഡിനെ കുറിച്ചോ സാധാരണക്കാരിലേക്കും റിസോഴ്സസ് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അവർ യാതൊരു പരിഗണനയും കൊടുക്കുന്നില്ല. ദേ എക്കണോമിക് പോളിസി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓൺലി കോർപ്പറേറ്റ് ഗ്രീഡ്. കോർപ്പറേറ്റ്സിന് മാത്രം ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഒരു കൺട്രിയിലും ഒരു കോണ്ടിനെൻറ്റിലും കോർപ്പറേറ്റ്സിന് റെസ്ട്രെയിൻ ഇല്ല. ഈ രീതിയിലുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ഗ്ലോബലിസം എന്തിലോട്ടാണ് എത്തിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ഇനീക്വാളിറ്റിയിലോട്ടാണ്. ദ റിച്ച് ആൻഡ് ദ പുവർ കോൺസെപ്റ്റ് എന്നത് വർദ്ധിക്കുകയാണ്. പാവപ്പെട്ടവൻ എന്നും പാവപ്പെട്ടവനായിട്ടും പണക്കാരെന്നും പണക്കാരായിട്ടും ഇരിക്കുന്ന ദ റിച്ച് ആൻഡ് ദ പുവർ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ദി വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഇനീക്വാലിറ്റി ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി റിസോഴ്സസ്. ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് കാരണമുണ്ടായ ഈ ഒരു ഇനീക്വാളിറ്റി കാരണം സാധാരണക്കാർക്ക് ഗുഡ്സും സർവീസസും റിസോഴ്സും ഒന്നും അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല. അതെല്ലാം റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഫേവറബിളായിട്ടാണ് നിന്നത്. തുടർന്നുള്ള നമ്മുടെ എസ്സേയുടെ ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് ഇൻകം ഗ്യാപ്പിനെ കുറിച്ചാണ്. വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരു ടോപ്പ് 20% ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയും ബോട്ടം 5നെയും കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു ഇൻകം ഗ്യാപ്പ് ഡബിളായി. അതായത് സാധാരണക്കാരൻ്റെ നിലയിൽ മെച്ചമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, എന്നാൽ ഈ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഉയർന്ന തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ ഗ്രോത്ത് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. By 1998, the top 20% consumed 86% of all goods and services. The bottom fifth made do with 1.3%. അതായത് 1998 ഏകദേശം ആയപ്പോഴത്തേക്കും 20% ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും, ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ 20% ആൾക്കാർക്കും 86% ആണ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അവൈലബിൾ ആയത്. എന്നാൽ അതേസമയം ഈ ബോട്ടം നിൽക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് ലഭിച്ചത് 1.3% ആണ്. The world's richest 200 people, according to the 1999 Human Development Report, more than doubled their net worth in the 4 years to 1998 to over 1 trillion. The assets of the top 3 billionaires are more than the combined GNP of all least developed countries and their 600 million people together. By 2003 that position had worsened. അതായത് പാവപ്പെട്ടവൻ എന്നും പാവപ്പെട്ടവനായിട്ടും പണക്കാരൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രോത്തും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സും വന്നുകൊണ്ടും ഇരിക്കും. ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റാണത്. പിന്നീടുള്ള നമ്മുടെ എസ്സേയുടെ ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നതാണ് പ്രൈവറ്റൈസേഷനെ കുറിച്ച്. എന്താണ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ? സ്വകാര്യവൽക്കരണം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് വിച്ച് മീൻസ് മൂവിങ് സംതിങ് ഫ്രം പബ്ലിക് സെക്ടർ
ടു ദി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ. അതാണ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗ്ലോബലിസത്തിൻ്റെ കേസിൽ എല്ലാം പ്രൈം ഫീച്ചറാണ് ഈ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഫ്രം ഇൻഡസ്ട്രി ടു ഇൻ്റലക്ട് ഇസ് പ്രൈവറ്റൈസ്ഡ്. ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും അവസ്ഥ കണക്കാക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എത്രത്തോളം ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തത്രയും ഡിസ്ട്രസ് ആണ് പ്രൈവറ്റൈസേഷനിലൂടെ ഉണ്ടായതെന്ന്. Russia, once the second superpower, was subjected to shock therapy and other doctrines of market fundamentalism in the 1990s. എന്താണ് ഷോക്ക് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്? അതായത് സഡൻ റിലീസ് ഓഫ് പ്രൈസ് ആൻഡ് കറൻസി കൺട്രോൾ. അതാണ് ഷോക്ക് തെറാപ്പി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ കേസിൽ ഇക്കണോമിക് ലിബറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയും. വിത്ഡ്രോവൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് സബ്സിഡീസ് ആൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ട്രേഡ് ലിബറലൈസേഷൻ വിത്തിൻ എ കൺട്രി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷോക്ക് തെറാപ്പി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. The former USSR lost 42% of its gross domestic product in a spectacularly short period, a remarkable achievement. No country has ever done that without a famine or a war. Russia did it with just the help of Jeffrey Sachs and the IMF. Poverty in Russia skyrocketed, accompanying a rise in mortality rates and high levels of distress. പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് റഷ്യയിലും ചൈനയിലും ഒരുപാട് ഡിസാസ്ട്രസ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേർന്നത്. അതായത് പോവേർട്ടി, കറപ്ഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും മിസറബിളായി അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 42% നഷ്ടമാണ് GDP റേറ്റിൽ റഷ്യക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. പോവേർട്ടിയിലും മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റിലുമൊക്കെ വളരെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്. ചൈനയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ കാരണം അവിടെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും പുവർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കൂടുകയും സാധാരണക്കാർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുമായി. അങ്ങനെ അവിടെ കറപ്ഷനും പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഒക്കെ കൂടി. ഈ ഒരു റാപ്പിഡ് പ്രൈവറ്റൈസേഷനെയാണ് ഗവൺമെൻറ് പോലും ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ മൂലം ചൈനയുടെയും റഷ്യയുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഈ ഒരു എസ്സേയുടെ പാർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ സോ കോൾഡ് റാപ്പിഡ് പ്രൈവറ്റൈസേഷനാണ് ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ക്യാപിറ്റലിസം. India is a classic example of engineered inequality. On 20th October, the New York Times had a front page lead celebrating the birth of a class of people in India who spend their weekends at malls. It failed to mention that this year India slipped 3 places in the Human Development Ranking of the United Nations. We now stand at rank 127. This year's UN Human Development Report had found that for the bulk of the Indian population, living standards are lower than those of Botswana or even the occupied territories of Palestine. So while some of the richest people in the world live in India, so do the largest number of the world is poor. ഇന്ത്യയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നത് എൻജിനീയർഡ് ഇനീക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോഷനാണ്. അതായത് റിച്ചസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ അനുസരിച്ച് വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ദി പുവർ പീപ്പിൾ ലിവ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന രാജ്യവും ഇന്ത്യ തന്നെയാണ്. ഇവിടുത്തെ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ പുവറർ സെക്ഷനിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അവസ്ഥയാണ് ഏറ്റവും പരിതാപകരം. അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഫർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ. അവർ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് കുറവാണ്, അവരുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ, അവരുടെ ജോബ് ഫെസിലിറ്റീസ്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുറവാണ്. ഈ ഒരു സോ കോൾഡ് റിച്ച് ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും പാവപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള മിസറബിൾ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുവറർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉള്ളവരാണ്. The euphoria over one good monsoon seems to have erased any debate in the media on what is happening in Indian agriculture. Small farms are dying, investment in agriculture is down, rural credit has collapsed and debt has exploded. Many are losing their lands as a few celebrate at the malls. In March this year, as Professor Utsa Patnaik points out, the per person availability of food grain was lower than it had been during the notorious Bengal famine of 1942 to 43. Thousands of farmers have committed suicide since the late 1990s. In a single district of Andhra Pradesh, Anantapur, more than 2,000 farmers have taken their own life since 1997. Elsewhere in India, like in Gujarat or Mumbai, the loss of countless jobs in industry is boosting religious fundamentalism. In the 2002 violence in Gujarat, in which over 1,500 lives were lost, many of the rioters were workers from shut down textile mills. ഇന്ത്യയിലെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ കൊളാപ്സ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയ ചെറിയ ഫാമുകൾ ഇല്ലാണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഫാംസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും അവർക്ക് ഇച്ചിരി പോലും തിരിച്ചു ലഭിക്കുന്നില്ല. റൂറൽ ക്രെഡിറ്റുകൾ കൊളാപ്സ്ഡ് ആവുകയും അതിനോടൊപ്പം കടബാധ്യതകൾ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പല കർഷകർക്കും അവരുടെ നാട് നഷ്ടപ്പെടുകയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഒരു ജനത മാളിലൊക്കെ പോയി ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റ് ജനത ജീവിക്കാൻ പോലും വഴിയില്ലാതെ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലോട്ട് എത്തുകയാണ്. ഏകദേശം 1000-ലധികം ഫാർമേഴ്സാണ് 1990s തൊട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ കേസ് മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ 1997 മുതൽ അവിടെ ഏകദേശം 2400-ലധികം ഫാമേഴ്സാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിനെയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഹ്യൂജ് ഇനീക്വാളിറ്റീസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ്. ഓൾറെഡി ഈ സൊസൈറ്റി അവർക്ക് ഫേവറബിളായി നിൽക്കുന്നതല്ല. മെയിൽ ഡൊമിനേറ്റഡ് സൊസൈറ്റിയിൽ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എത്രത്തോളമാണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഫാമിലിയിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു സാക്രിഫൈഷ്യൽ നേച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ. ദാരിദ്ര്യപൂർണ്ണമായ അവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആഹാരം വളരെ കുറച്ച് കഴിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിനും മക്കൾക്കും കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു കുറച്ച് എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത ആഹാരം അവർ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഹെൽത്തിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടും. എന്നാൽ ഈ ഒരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥ പോലും അല്ല. കാരണം മെഡിക്കൽ സെക്ടർ പോലും പ്രൈവറ്റൈസ്ഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പ്രൈവറ്റൈസ്ഡ് ആകുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അത്രത്തോളം എക്സ്പെൻസീവായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് പോലും ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രൈവറ്റൈസ്ഡ് ആവുകയാണ്. So what sort of a society are we building in the new confident India? We are closing small health centers and opening super luxury hospitals that 90% of Indians cannot afford. Shutting down primary schools and opening colleges based on exorbitant donations for admission, closing libraries and opening multiplexes, winding up bus depots and services as we expand the airport system. ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യയാണ് നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്? സാധാരണക്കാർ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നവരല്ലേ. സാധാരണക്കാരുടെ നേരെ കണ്ണും അടച്ചുകൊണ്ട് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിലെ റിച്ചസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതായി ആണോ ഈ ഒരു കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ, ഈ ഒരു പുതിയ ഒരു ഇന്ത്യ രൂപീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണോ എന്നാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റർ ചോദിക്കുന്നത്. പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾസ് അടച്ചുപൂട്ടി അവിടെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കോളേജസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു. സാധാരണക്കാർക്ക് ചെല്ലേണ്ട ഹെൽത്ത് കെയർ സെൻറ്റേഴ്സ് അത് റീബിൽഡ് ചെയ്ത് മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലാക്കുന്നു. പക്ഷേ സത്യം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 90% ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളും സാധാരണക്കാരാണ്. അവർക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് അല്ല അതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? Thousands of rich Indians now patronize weight loss clinic to shed some of their prosperity. During a period when the food grain available per person sharply declined, the salaries of CEOs are up, and even as the pathetic real wage of landless workers sharpens their misery. We are closing fair price food shops and opening food boutiques. We complain ritually each year of the century's great drought, but build hundreds of water parks and golf courses. അതായത് സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സും സാധാരണക്കാരുടെ ഫീച്ചേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസണാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഒരു സ്ഥലത്ത് ആഹാരമില്ലാതെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി വലയുന്ന ജനങ്ങളും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ജിമ്മിലൊക്കെ പോയി വെയിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഓരോ ഫുഡ് ക്ലിനിക്കിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് കാണുന്നത്. ഒരു സ്ഥലത്ത് സാലറി കൂടി വരുന്ന ആളുകളും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഡെയിലി വേജ് പോലും ലഭിക്കാതെ മിസറബിൾ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ അവസ്ഥയും. പാവപ്പെട്ടവൻ എന്നും പാവപ്പെട്ടവനായിട്ടിരിക്കുന്നു. റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ലൈഫിൽ ഗ്രോത്ത് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം. The corporates are growing richer while the common people are living in the poverty. Even in the basic needs of people, the divides are startling. സാധാരണ ആളുകളുടെ ബേസിക് നീഡ്സിന് പോലും ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നതാണ്. മുംബൈയിൽ ഇപ്പോഴും സമ്മർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സിവിയർ വാട്ടർ പ്രോബ്ലം ആണുള്ളത്. പക്ഷേ ഒരു റിച്ച് കോളനിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയണ്ട. ഇപ്പോൾ ഈ വലിയ ഫ്ലാറ്റിലും വില്ലാസിലും ഒക്കെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് രാവിലെ ഇങ്ങനെ ബക്കറ്റും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി വെള്ളത്തിൻ്റെ ഈ ടാങ്കർ ലോറി വരുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിന് ബക്കറ്റുമായിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ സ്ലംസിൽ ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വെള്ളം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്യൂ ആണ്. രാവിലെ തൊട്ട് വാതിക്കൽ പോയി നിന്നാലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരുപാട് സിനിമകളിലൂടെ നമ്മളിത് കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും. തമിഴ് മൂവീസിലാണേലും മലയാളം മൂവീസിലാണേലും ഈ ഒരു സീൻ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. കോളനിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ രാവിലെ എണീറ്റ് ഈ വെള്ളം എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നതൊക്കെ.
കാരണം അവരുടെ ലൈഫ് അത്രയും മിസറബിൾ ആണ്. ഈ മുംബൈയുടെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ രാവിലെ എണീറ്റ് ഈ ഒരു ക്യൂവിൽ പോയി നിന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് വെള്ളമൊക്കെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. മുംബൈയിൽ മാത്രമല്ല, പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതേസമയം മുംബൈയിൽ ഈ ഒരു പീരീഡിൽ 24 അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കായിരുന്നു. ഏകദേശം 50 ബില്യൺ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓരോ ദിവസവും റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സമൂഹത്തിലെ ഒരു സൈഡിലെ ആൾക്കാർ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കുമ്പം മറ്റൊരു സൈഡിൽ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഫേവർ ചെയ്ത് ഈ ടൂറിസ്റ്റ് സെക്ടർ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഫേവർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വാട്ടർ അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്സ് മറ്റൊരു സൈഡിൽ. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കാലത്തിൻ്റെ പോക്കതാണ്. ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ലിവിങ് കണ്ടീഷൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്ത് പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്ത് അത് എക്സ്പെൻസീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് വന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സാധാരണക്കാർക്ക് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഒരിക്കൽ ട്യൂബർക്കുലോസിസ് വന്നപ്പം ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും അതിൻ്റെ അറ്റൻഷൻ കിട്ടി. കാരണം ആ അസുഖം ഫ്ലൈയിങ് ക്ലാസ്സസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു പ്ലേഗിനും ഇതുപോലെ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ പാവപ്പെട്ടവനെ മാത്രമേ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. ക്ലാസ് വേർതിരിവില്ലാതെ ഹയർ ക്ലാസ്സിനെയും ലോവർ ക്ലാസ്സിനെയും ഒരുപോലെ എഫക്റ്റ് ചെയ്ത അസുഖമായിരുന്നു പ്ലേഗ് ഒക്കെ ആ സമയത്തെന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലേഗ് ജേംസ് ആർ നൊട്ടോറിയസ് ഫോർ ദി നോൺ ഒബ്സർവൻസ് ഓഫ് ക്ലാസ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ. ദേ ഡോണ്ട് റിക്വയർ പാസ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് വിസാസ്. ദേ ബോർഡ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലൈ ക്ലബ് ക്ലാസ് ടു ന്യൂയോർക്ക്. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പാർട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിനെ ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ ആയിട്ട് പറയാം. ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ലിവിങ് കണ്ടീഷനും ദ മിലിറ്ററി ഡയമെൻഷൻ, ദ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് എവറിത്തിങ് ആൻഡ് അൺട്രാവലിംഗ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും നിങ്ങൾ വായിക്കണം കേട്ടോ. One thing about the prediction that less than 30 years from now, slums will house a third of humanity. The vast majority of these people will be not in Africa or Latin America, but here in Asia. The worse the economic ravages, the greater the growth will be of fundamentalism and neo-fascist trends. We are witnessing the greatest loot and grab sortie in history, not in one country but in most. So what can we do? Well, for one thing, we can abandon market fundamentalism for a course that places people, not profits, at the center of everything. ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് ഇക്കണോമിക്കൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ എന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റലിസം അല്ലെങ്കിൽ നിയോ ഫാസിസ്റ്റ് ട്രെൻഡ്സിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ്. മാർക്കറ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റലിസം ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടൈംസിൽ ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. എത്രത്തോളം വേഴ്സാണ് ഇക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ, ദ ഗ്രേറ്റർ ദ ഗ്രോത്ത് വിൽ ബി ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റലിസം ആൻഡ് നിയോ ഫാസിസ്റ്റ് ട്രെൻഡ്സ്. സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ബേസിക് പ്രോബ്ലംസ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുവാൻ റിക്വയർ ആകുന്ന ഈ ഒരു എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്. 30 വർഷത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തിൽ സ്ലം വിൽ ഹൗസ് എ തേർഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്നതാണ്. എസ്സേയുടെ കൺക്ലൂഡിംഗ് സെഷനിൽ സായിനാഥ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ടു ടാക്കിൾ ദ ഇൽ എഫക്ട്സ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗ്ലോബലിസം. ഈ ഒരു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിനെ എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് എൻഡ് ഓഫ് ദി എസ്സേയിൽ പറയുന്നത്. ജനങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം വേണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. The need of the people should have to consider not the greed of corporates. കോർപ്പറേറ്റ്സിനെ ഫേവർ ചെയ്ത് നിൽക്കാതെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലോട്ട് കാര്യങ്ങൾ മാറണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ, മാസീവായിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാം എനർജിയും ഈ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇവയെല്ലാം തന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനെതിരെയും ഇനീക്വാളിറ്റിക്കെതിരെയും യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആളുകൾ ഒരുപാട് പേര് ഇത് ചർച്ച ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പാവപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബൈ ദിസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ബിൽഡ് എ ബെറ്റർ വേൾഡ് വിച്ച് വിൽ ബി ഫ്രീ ഫ്രം ദീസ് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ട്രെൻഡ്സ് ലൈക്ക് റാപ്പിഡ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡിസാസ്ട്രസ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എസ്സേയിൽ പറയുന്നത്. എങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഈ പാവപ്പെട്ടവർ പണക്കാർ എന്നൊരു ലേബൽ വരുന്നു, എങ്ങനെ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാം, ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ്, ഷോക്ക് തെറാപ്പി, ഗാങ്സ്റ്റർ ക്യാപിറ്റലിസം, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഗാങ്സ്റ്റർ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു നേർക്കാഴ്ചയാണ്. സമൂഹത്തിലോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങുക, കുറച്ച് പത്രം വായിക്കുക, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ എസ്സേയിൽ. ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ്സേയാണ്, ഞാൻ ചുരുക്കിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒറിജിനൽ വേർഷൻ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. ഓക്കെ, ബാക്കി വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ബാക്കി വീഡിയോസ് തോട്ട്സ് ഓഫ് എ ടൈംസിൽ നിന്ന് കാണണം എന്നുള്ളവർ അത് കയറി കാണുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.